Hello everyone, myself Mahesh Pore. I welcome you all in our Java programming tutorial. In last sessions, we had learned about how to run the applet, how to write the applet tag. Okay, so one of the feature of the Java is nothing but the Java is the interactive language. Okay, so whatever the output shows by using the applet is nothing but it is a graphical output. Okay, so we can draw the different graphics or different shapes on the applet, okay, by using the graphics class. So in today's session we are going to learn about the introductory part of the graphics programming in the Java. Okay, that is how some graphical objects are shown on the applet in the Java. Okay, so it belongs to the fifth unit, that is Java applets and the graphics programming. Outcome is nothing but after learning this you should develop a program for implementing the given geometrical shapes. Okay, you can able to draw the different shapes. Okay, so the student should understand the graphics class and its methods to draw the different graphical shapes. Okay, so हे graphical shapes draw करण्यासाठी कुठला क्लास रिस्पॉन्सिबल आहे आणि कुठली मेथड रिस्पॉन्सिबल आहे, त्या मेथडला कुठले पॅरामीटर्स यूज करावे लागणार आहेत हे सगळं तुम्हाला हे युनिट शिकल्यानंतर समजेल. ओके, so what we will learn today, we will learn as you know, whatever we displayed on the applet, this will be written in the paint method. Okay, so we will learn the applet's paint method. Again, one of the object we pass to the paint method as a parameter, that is the graphics class object. Okay, so we will learn about the graphics class, and finally we discuss some different methods of the graphics class. By using that method we can draw the different geometrical shapes on the applet. Okay, so one method we already learned, that is the draw string. ही ग्राफिक्स क्लासची मेथड आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत, ज्याचा यूज करून मी ॲपलेटवर काही टेक्स्ट, काही लेबल, काही स्ट्रिंग शो करू शकतो. ओके, त्याचप्रमाणे ग्राफिक्स क्लासच्या दुसऱ्या कुठल्या मेथड्स आहेत त्या मेथड्सचा यूज करून मी डिफरंट जॉमेट्रिकल शेप्स ॲपलेटवर शो करू शकतो, हे आपण आजच्या सेशनला बघायचं आहे. So conceptual map is that we will learn the paint method, then graphics class, and what are the different methods of the graphics class which is used to draw the different shapes. Okay, so as you know, whatever the output which is displayed on the applet, okay, or this output or this code we want to write in the paint method. Okay, so the blank space of the applet where we are drawing something or displaying something, this is called as canvas. Okay, ॲपलेटचा जो ब्लँक स्पेस आहे जिथं काय आपण ड्रॉ करतो किंवा काय आउटपुट शो करतो त्याला आपण काय म्हणतो, कॅनव्हास म्हणतो. ओके, सो जर बघितलं आपण तर ॲपलेटच्या लाईफ सायकलमध्ये पेंट नावाचे एक मेथड आपण डिस्क्राईब केलेलं आहे. ॲक्च्युली इट इज नॉट द टोटली द पार्ट ऑफ द ॲपलेट लाईफ सायकल. ओके, दॅट्स वाय पेंट मेथड ही आपण एक्सटर्नल एजला दाखवलेलं आहे. ओके, कारण त्याला हा पेंट मेथडला जो काय आपण ऑब्जेक्ट पास करतो तो कोणाचा पास करतो, तर ग्राफिक्स क्लासचा पास करतो. आणि ग्राफिक्स क्लास हा कुठल्या पॅकेजमध्ये आहे, AWT पॅकेजमध्ये. ओके, सो नाव कीप इन माइंड दॅट द पेंट मेथड जे आपण लिहितो, ओके, का लिहितो तर ग्राफिक ॲपलेटवर जे काय आपल्याला आउटपुट शो करायचा आहे तो सगळा कोड आपण पेंटमध्ये लिहितो. ओके, सो कोड टू बी एक्झिक्युटेड इन द पेंट मेथड इज नथिंग बट व्हॉट, it will display the output on the canvas of the applet. Okay, so it has one parameter of the type graphics. आता पेंट मेथडला आपण एक पॅरामीटर पास करतो, ग्राफिक्सचा ऑब्जेक्ट पास करतो. ओके, जसं याच्या अगोदर आपण डिस्कस केलं आहे, ग्राफिक्स हा एक क्लास आहे जो AWT पॅकेजमध्ये आहे, ज्याचा यूज करून आपण ॲपलेटवर काहीतरी ड्रॉ करू शकतो. याच्या अगोदर एक एक्झाम्पल बघितलं आहे आपण, ड्रॉ स्ट्रिंग, जी मेथड इन्व्होक केली आहे बाय युझिंग द g.drawString, जे हा काय ग्राफिक्सचा ऑब्जेक्ट आहे. ओके, सो ग्राफिक्स क्लासच्या मेथड्स यूज करून तुम्ही ॲपलेटवर काही आउटपुट शो करू शकता. ओके, दॅट्स वाय पेंट मेथड जर बघितली तुम्ही, याच्या अगोदर आपण काय शिकलो, जर मला ग्राफिक्स ॲपलेटवर काही शो करायचं असेल डेटा तर मला पेंट मेथड यूज करावं लागेल, आणि पेंट मेथडला आपण एक ग्राफिक्सचा ऑब्जेक्ट पास करतो आणि ग्राफिक्स क्लासच्या मेथड्स यूज करून आपण ॲपलेटवर काही डेटा शो करू शकतो. ओके, सो कंपल्सरी तुम्हाला काही जॉमेट्रिकल शेप जरी ड्रॉ करायच्या असतील तरी त्या ड्रॉ करण्यासाठीच्या ज्या मेथड्स आहेत त्या ग्राफिक्स क्लासच्या आहेत. ओके, त्या मेथड्स यूज कराव्या लागतील पेंट मेथडमध्ये आणि तुम्ही तुमच्या ॲपलेटवर काही ग्राफिक्स शो करू शकता. सो सी हिअर
ग्राफिक्स क्लास, जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं ग्राफिक्स नावाचा क्लास जो पेंट मेथडला ॲज अ पॅरामीटर म्हणून आपण पास करतो, त्याचा आणि त्याच्या मेथडचा यूज करून आपण ॲपलेटवर काही शेप्स ड्रॉ करू शकतो, काही ग्राफिक्स शो करू शकतो. जर हा ग्राफिक्स क्लास कुठल्या पॅकेजमध्ये आहे तर java.awt पॅकेजमध्ये, दॅट इज ॲबस्ट्रॅक्ट विंडो टूल किट, ज्याच्यामध्ये काही मेथड्स आहेत, ज्या मेथड्सचा यूज करून आपण टेक्स्ट शो करू शकतो, डिफरंट जॉमेट्रिकल शेप्स डिस्प्ले करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल लाईन, सर्कल, रेक्टँगल, स्क्वेअर, ओव्हल, आर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, आणि ज्याचा यूज करून आपण ॲपलेटला किंवा ॲपलेटवर जे काही डिस्प्ले होणार आहे त्याचा कलर सेट करू शकतो, त्याचा फॉन्ट सेट करू शकतो. सो सी हाऊ इट कॅन बी डन बाय युजिंग द ग्राफिक्स क्लास अँड देअर मेथड्स. की काही मेथड्स आहेत ग्राफिक्स क्लासच्या, ज्याचा यूज करून तुम्ही हे सगळं अचीव करू शकता. सो ॲज यू नो, वन ऑफ द मेथड इज नथिंग बट द ड्रॉ स्ट्रिंग. ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड तुम्हाला माहिती आहे की ज्याचे 3 पॅरामीटर आहेत, ज्या मेथडचा यूज एखादी स्ट्रिंग किंवा लेबल एखाद्या लोकेशनला शो करण्यासाठी तुम्ही करू शकता. जी स्ट्रिंग मला, जी लेबल, जो टेक्स्ट मला शो करायचा आहे तो ॲज अ पॅरामीटर, फर्स्ट पॅरामीटर तुम्हाला मेन्शन करावं लागेल डबल कोटमध्ये, आणि कुठल्या लोकेशनला शो करायचा आहे त्याचा एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट तुम्हाला ह्या मेथडला पास करावं लागेल. ओके, सो दिलेली जी स्ट्रिंग आहे ती एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेटला तुमची शो केली जाईल. त्याच्यानंतर तुम्हाला जर रेक्टँगल ड्रॉ करायचा असेल तर एक मेथड आहे ग्राफिक्स क्लासची, विच इज नथिंग बट द ड्रॉ रेक्ट. ओके, which used to draws the rectangle on the applet. Okay, सर ड्रॉ रेक्ट मेथड यूज करताना तुम्हाला त्याला चार पॅरामीटर पास करावे लागतील त्या मेथडला. एक म्हणजे INT_x, INT_y, विड्थ आणि हाईट. ओके, सो पहिले 2 पॅरामीटर जे आहेत ते रेक्टँगलचा टॉपमोस्ट लेफ्ट पॉईंट जो आहे त्याचा एक्स आणि वाय पोझिशन देईल, तिसरं पॅरामीटर त्याची विड्थ देईल रेक्टँगलची, आणि चौथं पॅरामीटर त्या रेक्टँगलची हाईट स्पेसिफाय करेल. ओके, सो याचा यूज करून तुम्ही रेक्टँगल ड्रॉ करू शकता. ओके, फिल रेक्ट नावाची एक मेथड आहे जे रेक्टँगल ड्रॉ करेल, आणि तुम्ही दिलेल्या कलरनं, सपोज एखादा कलर सेट केला तर त्या कलरनं तुमचा तो रेक्टँगल फिल केला जाईल. ओके, जर तुम्ही कलर कुठला सेट नाही केला तर डिफॉल्ट कलर जो आहे त्या डिफॉल्ट कलरनं तुमचा रेक्टँगल सॉलिड फिल केला जाईल. ड्रॉ रेक्ट म्हटल्यानंतर हॅलो रेक्टँगल प्रिंट केला जाईल, ज्याच्यामध्ये ट्रान्सपरंट रेक्टँगल असेल तो. फिल रेक्ट म्हटल्यानंतर तुम्ही सेट केलेल्या कलरनं तो रेक्टँगल फिल केला जाईल. जर कलर सेट नाही केला तर बाय डिफॉल्ट जो कलर आहे ग्रे कलर, ओके, और इट इज ब्लॅक कलर, ओके, त्या कलरनं तुमचा रेक्टँगल फिल केला जाईल. सो इट विल शो द सॉलिड रेक्टँगल. जर तुम्हाला काही एलिप्स शो करायचा आहे, ओव्हल शो करायचा आहे किंवा सर्कल ड्रॉ करायचा आहे तर एक मेथड आहे ग्राफिक्स क्लासची ड्रॉ ओव्हल नावाची. ओके, सो ऑलवेज कीप इन माइंड दॅट जावामध्ये सर्कल ड्रॉ करण्यासाठी ड्रॉ सर्कल नावाची असली कुठली मेथड नाही, ती मेथड आहे ड्रॉ ओव्हल. ओके, सो ड्रॉ ओव्हल मेथड यूज करून तुम्ही एलिप्स, ओव्हल्स अँड सर्कल्स ड्रॉ करू शकता. ओके, सो याचे 4 पॅरामीटर्स आहेत. ॲक्च्युली एखादं सर्कल किंवा एखादा इलिप्स ड्रॉ करताना एक इमॅजिनरी रेक्टँगल कन्सिडर केला जातो. ओके, आणि त्या रेक्टँगलच्या लाईन्सना टच होईल अशा आर्क ड्रॉ करून तुमचा इलिप्स किंवा सर्कल ड्रॉ केलं जातं. ओके, दॅट्स वाय पॅरामीटर जे आहे त्याची ते सेम्युलर रेक्टँगलसारखेच आहे. INT_x_y, विड्थ अँड हाईट. INT_x अँड y काय, हा इमॅजिनरी रेक्टँगलचा टॉपमोस्ट लेफ्ट पॉईंट असेल. INT विड्थ ही इमॅजिनरी रेक्टँगलची विड्थ असेल, आणि INT हाईट ही इमॅजिनरी रेक्टँगलची हाईट असेल. ओके, सो इमॅजिनरी रेक्टँगल, ॲक्च्युली रेक्टँगल इथं ड्रॉ होणार नाही, इनविजिबल रेक्टँगल ह्या पॅरामीटरनं ड्रॉ केला जाईल, आणि त्याच्या इंटरनल लाईन्सला टच होईल अशा आर्क ड्रॉ करून तुमचा ओव्हल किंवा सर्कल ड्रॉ केला जाईल. ओके, सो ड्रॉ ओव्हल इज यूज टू ड्रॉ द इलिप्सेस, सर्कल्स अँड ओव्हल्स. ओके, फिल ओव्हल नावाची मेथड आहे ज्याचा यूज करून तुम्ही काय करू शकताय, जो काय सर्कल किंवा इलिप्स तुम्ही शो करणार आहे तो वेगवेगळ्या कलरनं फिल करू शकता. ओके, त्याच्यानंतर लाईन ड्रॉ करण्यासाठी एक मेथड आहे ड्रॉ लाईन नावाची, ज्याचे 4 पॅरामीटर आहेत, x1, y1, x2, y2. इंटिजर, सगळ्यांचा डेटा टाईप हा इंटिजर आहे. ओके, सो ॲज यू नो, लाईन म्हणजे काय, लाईन हे 2 पॉईंटना जोडणारे जे जोडतं त्याला आपण काय म्हणतो, लाईन म्हणतो. ओके, सो स्क्रीनवर एखादा पॉईंट काय स्पेसिफाय करतो, त्याचं स्क्रीनचे एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट स्पेसिफाय करतो. ओके, सो लाईनला 2 पॉईंट्स असतात. ओके, सो पहिल्या पॉईंटचा एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट म्हणजे x1, y1, आणि दुसऱ्या
पॉईंटचा एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट म्हणजे x2 y2. त्या दोन पॉईंटना जोडणारी लाईन ड्रॉ केली जाईल बाय युझिंग बाय युझिंग द ड्रॉ लाईन मेथड. Okay, so keep in mind that to draw the line on the applet, okay, one of the method of the graphics class is nothing but what the draw line, ज्याचे 4 पॅरामीटर असणार आहेत x1 y1, x and y कोऑर्डिनेट पहिल्या पॉईंटचा, x2 y2, x and y कोऑर्डिनेट दुसऱ्या पॉईंटचा. ड्रॉ इमेज यूज करून तुम्ही इमेज ड्रॉ करू शकताय दिलेल्या x and y कोऑर्डिनेटवर. ओके, तसंच एखादे आर्क ड्रॉ करू शकताय तुम्ही, ज्या आर्क ड्रॉइंगचा यूज तुम्हाला काही ऑब्जेक्ट शो करण्यासाठी आर्क ड्रॉ करावे लागतील. ओके, काही ऑब्जेक्ट्स आहेत, नॅचरल ऑब्जेक्ट्स जर तुम्हाला शो करायचे असतील, फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्हाला एक फेस शो करायचा आहे, फेस क्रिएट करायचा आहे, सो त्याच्यामध्ये नोज क्रिएट करायचा आहे किंवा माउथ क्रिएट करायचा आहे. सो काही नॅचरल ऑब्जेक्ट्स ग्राफिक्स मला जर शो करायचं असेल तर तुम्हाला आर्क ड्रॉ करायला यायला पाहिजे. ओके, सो ग्राफिक्स क्लासची एक मेथड आहे ड्रॉ आर्क नावाची, ज्याचा यूज करून तुम्ही आर्क ड्रॉ करू शकता. ओके, त्याचे 6 पॅरामीटर आहेत, एक्स वाय विड्थ हाईट स्टार्ट अँगल आणि आर्क अँगल. ओके, जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं ड्रॉ ओव्हल हा इमॅजिनरी रेक्टँगल माइंडमध्ये कन्सिडर करून इलिप्स किंवा सर्कल्स ड्रॉ केले जातात. आता आर्क हा काय असणार आहे, आर्क हा सब पार्ट असणार आहे इलिप्सचा किंवा सर्कलचा. ओके, त्यामुळे हा सुद्धा ड्रॉ केला जाईल इमॅजिनरी रेक्टँगल यूज करून. त्यामुळे पहिले 4 पॅरामीटर आहेत ते सेम असणार आहेत. ओके, जसे ओव्हलचे आहेत तसे, आणि नंतरचे जे 2 पॅरामीटर आहेत ते कुठून आर्क स्टार्ट करायचे आणि किती डिग्री आर्क शो करायचे आहे. ओके, हे 2 पॅरामीटर तुम्हाला एक्स्ट्रा द्यावे लागतील, दॅट इज स्टार्ट अँगल अँड द आर्क अँगल. ओके, सो विल डिस्कस दिस इन लेटर ऑन. ओके, आता फक्त कीप इन माइंड दॅट आर्क ड्रॉ करण्यासाठी ग्राफिक्स क्लासची ड्रॉ आर्क नावाची मेथड आहे, ज्याला 6 पॅरामीटर पास केले जातात. पहिले 4 पॅरामीटर हे इमॅजिनरी रेक्टँगलचे असणार आहेत. ओके, आणि दुसरे 2 पॅरामीटर जे आहेत ते अँगल स्टार्ट कुठून करायचा आणि किती डिग्रीपर्यंत आर्क ड्रॉ करायचे हे 6वं पॅरामीटर असेल, विच इज कॉल्ड एज आर्क अँगल ऑर स्वीप अँगल. ओके, सो दिस इज अबाउट द ड्रॉ आर्क. ओके, फिल आर्क ही एक मेथड आहे ज्याचा यूज करून तुम्ही जे आर्क ड्रॉ करणार आहे ती वेगवेगळ्या कलरनं फिल करू शकता. ज्यामध्ये जर तुम्हाला कलर सेट करायचा असेल तर सेट कलर नावाची मेथड आहे, ज्या मेथडला तुम्ही कलर क्लासचे कॉन्स्टंट यूज करा किंवा कलर क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा आणि तो ऑब्जेक्ट सेट कलरला पास करा. आता ते कसं करायचं ते आपण लास्टला नेक्स्ट सेशनला बघायचं आहे. ओके, सो सेट कलर इज यूज फॉर व्हॉट, setting the color of the graphics on the applet. Okay, so this is one of the method of the graphics class. Okay, जो काय टेक्स्ट आपण ग्राफिक्सवर शो करणार आहे त्याचा फॉन्ट, त्याची स्टाईल, त्याची साईज सेट करू शकताय. त्याच्यासाठी फॉन्ट नावाचा ऑब्जेक्ट क्लासचा ऑब्जेक्ट तुम्हाला क्रिएट करावा लागेल आणि तो फॉन्ट सेट करण्यासाठी ग्राफिक्स क्लासची मेथड आहे सेट फॉन्ट नावाची. ओके, सो ह्या काही मेथड्स आहेत ज्या मेथड्सचा यूज करून तुम्ही वेगवेगळे जॉमेट्रिकल शेप्स ॲप्लेटवर शो करू शकताय. काही ग्राफिक्स तुम्ही क्रिएट करू शकताय. मग ते एखादे नॅचरल ग्राफिक्स असू दे, फॉर एक्झाम्पल हिल स्टेशन किंवा फेस एखादा शो करायचा असू दे, किंवा सायंटिफिक ड्रॉइंग करायचं जरी असेल तर तुम्ही ग्राफिक्स क्लासच्या ह्या मेथडचा यूज करून ॲप्लेटवर ग्राफिक्स शो करू शकता. सो we had learned what is paint method, what is the use of the graphics class and its method. Okay, so in next session we will learn all these methods one by one. Okay, thank you.